Hi everyone. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம CBSE NCERT syllabusல இருக்கிறோம் 12th standard physics chapter 3 current electricity ல இருக்கக்கூடிய example problems இன்னைக்கு நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். சோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய முதல் example problem பாத்தீங்க அப்படினா இதுதான் estimate the average drift speed of conductions of electron in a copper wire. So copper wire உடைய ஏரியா கொடுத்திருக்காங்க 1 into 10 to the power 7 actually அது 7 okay 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. So ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு conduction electron அப்படினு சொல்லிருக்காங்க roughly average. The density of copper wire வந்து பார்த்தோம்னா இது கொடுத்திருக்கு 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube density ல so cube volume ன்றதுனால and its atomic mass unit வந்து பாத்தீங்கன்னா இது காப்பர் உடைய atomic mass unit நமக்கு தெரியும் 63.5. அதுக்கு அப்புறம் compare the drift speed obtained with the above. இந்த drift speed நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் Vd. அது வந்து thermal speed of copper wire atom at an ordinary temperature which is 300 Kelvin, so which is 27 degrees Celsius. Adukapra speed of propagations of electric field along the conduction which causes the drift motion. So first வந்து they are asking us to find drift velocity. Adukapra in the drift velocity ku thermal velocity ku enna difference, adukapra drift velocity and then பாத்தீங்கன்னா electric field னால அந்த electron போகக்கூடிய வேகம் என்ன அப்படினு சொல்லி they are asking. So drift velocity நம்ம வந்து முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். So we have the general formula where your I is nothing but NEEAVD. இல்ல இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு வந்து velocity தான் வேணும். So drift velocity which is equal to I upon NEA இல்லையா. So இப்போ எனக்கு I வந்து கேள்வியில இருக்கு, E எனக்கு இருக்கு, A எனக்கு இருக்கு, and then பாத்தீங்க அப்படினா N. So number of electrons. இந்த N தான் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம சீரியஸா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். So அந்த இடத்துல your N which is nothing but எனக்கு கேள்வியில் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 1 atomic mass unit, அதாவது 1 mole அப்படின்றப்போ 63.5. So நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா 1 mole இருக்கக்கூடிய number of electrons வந்து which is nothing but Avogadro number. அப்போ 6.023 10 to the power 23 அப்படி நமக்கு தெரியுது. அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு number of electrons, total number of electrons வேணும் in that particular wire, அதாவது in that particular volume அப்படி நம்ம பேசும்போது நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படினா number of electrons, total number of electrons in that one mole இல்லையா, which is nothing but n which is equal to n by v. So number of electrons in that particular volume, இது நம்ம சாலினாய்டுல கூட பார்த்திருக்கிறோம். So n which is equal to Na by volume. So அது வந்து number of molecules in 1 mole and volume நமக்கு கேள்வியில இல்ல, ஆனா நமக்கு density கேள்வியில இருக்கு. So density என்ன சொல்லிருக்காங்க, நமக்கு தெரிஞ்ச general formula mass upon volume. So இதுல இருந்து volume which is nothing but mass upon density. அப்போ இந்த வால்யூமை நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது how this formula changes, n which is equal to Na which is Avogadro number divided by mass upon rho. So rho கீழ வரும், அத நான் மேல அப்படியே எழுதிட்டேன். இப்போ டென்சிட்டி உடைய வேல்யூ நமக்கு கேள்வியில இருக்கு 9 into 10 to the power 3 kg. m அப்படின்றது atomic mass unit which is 63.5 u, அதாவது கிராம்ல இருக்கு. either இத நீங்க கிராம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்க அப்படினா add 10 to the power 3, அப்போ 9 into 10 to the power 6 ன்னு மாறிடும். இது நீங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம். இல்ல if you want to represent in kilogram, convert this into kilogram. இது அப்போ என்ன வரும் 6.35 63.5 into 10 to the power minus 3, whichever way you like. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா we are going to find the number of electrons here. So n நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So அப்போ n ரைட் எனக்கு பாத்தீங்க அப்படினா Avogadro number உடைய வேல்யூ வந்து 6.023. let's take that as 623 and then rho, அதாவது density பாத்தீங்கன்னா 9 into 10 to the power 3, அப்போ நான் கிலோகிராம்ல வச்சிருக்கேன், divided by mass. So 63.5 gram அது 1 mole. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், கிலோகிராம்ல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு 10 to the power minus 3 ஆட் பண்றேன்.
அப்போ இது என்ன மாறுது, எப்படி மாறுது பாருங்களேன். இது மேலே போயிடுச்சு, which is +3. அப்போ என்ன ஆகுது, இது 6, இது வந்து ஒரு 23, அப்போ 29. அப்போ எனக்கு பவர் டைம் என்ன வருது, 10 to the power 29 மல்டிப்ளைடு பை நமக்கு ரிமைனிங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த 6 இருக்குது, இந்த 9 இருக்குது, இந்த 63.5 இருக்குது. ஸோ 6 9s ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 54. ஸோ 54 டிவைடட் பை 63.5. ஸோ நான் 63ன்னு எடுத்துக்கிறேனே. ஸோ இஃப் ஐ டூ ஸோ 54 ரைட், விச் இஸ் டிவைடட் பை 63. இது பெரிய நம்பர், அது சின்னது. ஸோ பாயிண்ட் வச்சு ஒரு 0. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 63 நமக்கு 8 டைம்ஸ் ரைட். 63 8 டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 4s are 24, 2 இருக்குது, 6 8s are 48 ப்ளஸ் 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50. ஸோ 9 டைம் வந்து இதோட அதிகமாக போய்டும் நமக்கு தெரியுது. அப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன், 8 டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 504ன்னு இருக்குது. செப்பரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இது எனக்கு 10 6 3 இருக்கும், ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ 0. இப்போ 63 இப்போ நம்ம 4 டைம்ஸ் போட்டு பார்த்தா 63 × 4 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 1 24 25. ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் கோ வித் தி அதர் நம்பர் ஆல்சோ. 5 டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15 1 30 31. ஸோ அடுத்த முறை வந்து இன்னும் அதிகமாகிடும். ஸோ வி வில் கோ வித் 5 டைம்ஸ் which is nothing but 315. ஸோ செப்பரேட் பண்ணி வில் கெட் திஸ் சம் வேல்யூ. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டாப் வித் தட். 2 டெசிமலோட நிறுத்திக்கலாம். ஸோ யோர் வேல்யூ பிகம்ஸ் n which is equal to 0.85 into 10 to the power 29 இல்லையா. ஸோ இதுதான் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். அப்போது which is I என்னது கேள்வியில் இருக்குது 1.5 டிவைடட் பை n இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் 0.85 ரைட்டா. ஸோ இந்த 0.85 நான் இன்னும் சிம்பிளாக 8.5 அங்கே எனக்கு 10 to the power 29 இருந்தது, ஒரு 0 இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன். அப்போ 10 to the power 28 10 to the power 28 and then multiplied by E அப்படின்றது சார்ஜோட வேல்யூ which is 1.6 10 to the power -19 and then ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கேள்வியில் 1 × 10 to the power 7 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 10 to the power -7 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் நார்மல் கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறேன். ஸோ -19 -7 becomes -26. இது வந்து ப்ளஸில் இருக்குது. அப்போது +28 -26 becomes 2 10 to the power 2. அது மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா 10 to the power -2 இல்லையா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதை டிவைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ 1.5 இருக்குது, 8.5 இருக்குது, 1.6 இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் டூ தட். 8.5 times 1.6 becomes 30 3 இருக்குது 48 51. ஸோ 5 time and then again 8. ஸோ 0 6 13 அப்போ 2 நம்பரு. ஸோ 13.6 இல்லையா, 13.6 அப்படி நமக்கு இருக்குது. அப்போ அந்த 13.6 I'm going to divide with 1.5. ஸோ நான் ஜஸ்ட் 136 by இந்த 15 போடுறேன், ஒரு 10 ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, எனக்கு 15 இருக்குது, 136 இருக்குது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஒரு 0 ஆட் பண்ணி இங்கே ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி இங்கே ஒரு 0 ஆட் பண்ணுறேன். 2 டைம்ஸ் வந்து 200க்கு மேலே போகுது, 272 வருது which is not possible. ஸோ அப்போ 1 டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 136. ஸோ செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 4 வரும், இங்கே ஆல்ரெடி 4 1 மறுபடியும் ஒரு 0 ஆட் பண்ணால் மறுபடியும் 1 டைம் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ அப்போ திஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் லைக் 0.11. அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது, யூ கேன் ஆல்சோ ரீப்ளேஸ் திஸ் இன் அனதர் வே. எப்படி சொல்ல பாருங்கள், 10 to the power இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு 0 அப்படி கொண்டு போகிறேன். ஸோ இஃப் ஐ டூ ஸோ எனக்கு என்ன ஆகிடும், 0.011 10 to the power -3 மீட்டர் per second இவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போகுது. திஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரீஅரேஞ்ச்ட் as 10 to the power -3 மீட்டர் per second which is nothing but millimeter per second. 1ன்னு வச்சுப்போம் சரியா. ஸோ விச் இஸ் வெரி ஸ்மால் இல்லையா. ஸோ millimeter per second. ஸோ நான் 1ன்னு நான் இங்கே சும்மா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ millimeter per secondல அந்த வெலாசிட்டி வந்து இருக்குது, எவ்வளோ கரண்ட் போகும்போது 1.5 போகும்போது. இப்போ இதோட வேல்யூ நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சது ரைட். millimeter per second நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போது அடுத்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ரைட், ஹீட். ஸோ தெர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லி நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன்.
So compare the drift speed obtained with the above case, thermal speed. So நம்ம வந்து 11th standardல ஒரு chapter பார்த்திருப்போம், properties of gasesல we discussed about kinetic interpretation. அதாவது எனக்கு temperature depend பண்ணி moleculeோட velocity வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have discussed. So monoatomic, diatomic, triatomic அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so அதுல we had a beautiful relation which has kinetic energy which is equal to kinetic interpretation of the temperature, which is nothing but root over 3 by 2 kBT. சரியா? So இது நம்ம படிச்சது. So we also know that kinetic energy is nothing but 1 by 2, right? So sorry right, so kinetic energy which is nothing but 3 by 2 kBT, which is Boltzmann constant and then temperature. So kinetic energy is nothing but 1 by 2 mv square, which is equal to 3 by 2 kBT. இங்க பாத்தீங்க அப்படினா இந்த 2 இந்த 2 போய்டும். Since we are talking about the electron, அப்ப electric field கொடுக்கற, so electrons are moving in one dimensional. So அப்ப இந்த இடத்துல you can replace this 3 as 1. அப்ப என்ன ஆயிடும், எனக்கு mv square which is equal to kBT அப்படினு வரும். And this is nothing but v root over kBT by m. Actually இந்த formula வந்து நமக்கு 3 by 2 n RT அப்படினு வரும். So n is the number of moles. இங்க நம்ம 1 தான் பேசுறோம். So this becomes 3 by 2 RT னு வரும். And we are talking about 1 mole அப்படின்றதுனால which is dependent by Avogadro number. So this is nothing but Boltzmann constant. So அதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1.38 10 to the power minus 23. சரியா? So we are not talking about those things. But directly we will move to this one. அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படினா இது நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ். நான் கிளாஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கூட I got struck. எனக்கு எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு சீரியஸா ஒண்ணுமே தெரியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை பார்த்ததும் somewhat I gathered the idea. So இப்போ I'm solving. Seriously it was very difficult for me also. So இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா root over எனக்கு kbன்றது Boltzmann constant which is nothing but 1.38 10 to the power minus 23, which is the constant value. And then temperature வந்து நமக்கு normal temperature கொடுத்திருக்காங்க which is 300 Kelvin. And then இந்த m ல தான் பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. So m அப்படின்றது என்ன, நமக்கு வந்து mass, right? So இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு 1 mole என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 63.5, which is the total Avogadro number, அதாவது 6 into 10 to the power 23. So அப்போ இங்க பார்த்தோம் அப்படினா எனக்கு total number of electrons இது. அப்போ 1 copper atom தான் நமக்கு கேள்வியில கேக்குறாங்க. அப்போ 1 copper atom சொல்லும்போது 63.5 upon 6 into 10 to the power 23, which is equal to 1 copper atom. 1 copper atom தான் we are talking. இந்த total எனக்கு வேண்டாம். So அதனால 1 copper atom உடைய மாஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். So 63.5 10 to the power 23. So எனக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராம்ல இருக்கு, ரைட்? கிராம்ல இருக்கு. இப்போ நான் அதை கிலோகிராம்ல சொல்லும்போது into 10 to the power minus 3 அப்படின்னு வரும். இவ்வளவுதான் சிம்பிள். இப்போ இதை தான் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். ஸோ ஹவு எனக்கு மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ அப்போ 63.5 10 to the power minus 3 and then இது கீழே வரும். ஸோ அப்போ அது இங்கே மேலே வந்துடும் இல்லையா? ஸோ 10 to the power 23. ஸோ இங்கே 10 to the power 23 மைனஸ் அது ப்ளஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது, எனக்கு இங்கே ஒரு 2 0 இருக்குது, இங்கே 3 0 இருக்குது, which is அப்படியே பாருங்கள், which is root over இந்த 1.38 and then 3 and then இது. ஸோ இப்போ நான் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். 1.38 multiplied by 3, this becomes 8 3s are 24, 2 இருக்குது, 3 3s are 9 10 11, 1 இருக்குது, 3 1s are 3 and then 4 4 1 4 and then you have another 6 here. So 6 4s are 24, 2 இருக்குது, 6 1s are 6 8 and then 6 24, கரெக்டாக? அப்போ எனக்கு 2, அப்போ 24.84 நமக்கு இருக்குது. 24.84 multiplied by இங்கே ஒரு 2 0, இங்கே ஒரு 3 0, மேலே படிச்சுன்னா ப்ளஸ் 3, அப்போ 10 to the power 5. அப்போ நான் அந்த 10 to the power 5 என்ன சொல்கிறேன்னா 10 into 10 to the power 4ன்னு எழுதுகிறேன். ஏன்னா நான் ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கிறதுக்காக ஈஸியாக. And then divided by we have 63.5
5. கரெக்டாக 63.5 இருக்குது. இப்போ நான் ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது how this becomes, எனக்கு 10 to the power 4 becomes 10 to the power 2 ஃபஸ்ட்டு. அப்போ இங்கே ஒரு 10 இருக்குது, இந்த 10 நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுப்போமே. ஸோ 248.5 டிவைடட் பை 63.5 ரைட். இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் and then I will take the square root. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, எனக்கு 63 and then you have 248 ரைட். அது மட்டும் வச்சுப்போமே. ஸோ அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகும், எனக்கு வந்து 63 இல்லையா. ஸோ எனக்கு வந்து 63 2 times வந்து 126 வரும் and then 3 times வந்து 180 வரும். ஸோ 4 times it is not possible, it will be greater. அப்போ 3 time பார்த்தீங்க அப்படின்னா 63 into 3 which is 9 and then 129 கரெக்டாக. 3 சார் 63 சார் 18 தானே. 129. ஸோ அப்போ 129 4 times போட்டு என்ன வருது பாருங்கள், 16 1 6 4 24 and then 5 greater 256 போகுது, அதிகமாக போகுது. it is not possible இல்லையா. we will go with 3 time which is subtract பண்ணும்போது எனக்கு இது 13 இது 1. அப்போது 13ல் 2 போயிடுச்சுன்னா 13 right correct. so 9 and then you will have here 3 தான் இருக்கும், சாரி ரைட். ஸோ 3 தான் இருக்கும். இப்போ 3ல் 2 போயிடுச்சுன்னா 1 கரெக்டு தான். 3 and then 2ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 1 இருக்கும், கரெக்ட். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will have this one. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா again I am going to do the other thing. அப்போது எனக்கு 63 2 time we can go with that right. அப்போ 2 time போனால் 128 which is higher. அப்போ we will go with 1. அப்போது 63. ஸோ அந்த 31ஓட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். அப்போ 31 இப்போ 10 to the power 2 31 கரெக்டாக 31ல் இருக்குது, நாட் பாயிண்ட்லாம் இல்லை. அப்போ 31. அப்போ இதோட ரூட் ஓவர் என்ன வருது எனக்கு பாருங்களேன். எனக்கு வந்து you will get around 6 வரும்ல. யா 6 வரும். இதே கன்ஃபியூஷன் தான் எனக்கு வந்தது. the same mistake which I am doing again. 10 to 48.4 divided by 63.5. so if I do with 2484 635 15 1 7 9 10 1 18 19. so 3 time 1905 3 time then subtract பண்ணா இது 7 இது 14 னா 9 1 14 14ல 5 சப்போ 3 600 அப்போ 3 point correct 3 point. அப்போது டேக் ஆல் த நம்பர், ரவுண்ட் ஆஃப்ல பண்ண வேண்டாம். அப்போது சாரி 6 இல்லையா, இங்கே 635 இருக்குது, 579 போகாது. அப்போ 3 பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ பாயிண்ட் வைக்கும்போது இங்கே எனக்கு 0 ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி பாயிண்ட் அப்படின்னாவே சம்திங் இட் வில் பி லைக் ஓகே we will go with that. ஸோ 635 எனக்கு வந்து 5000 அரௌண்ட் 6000 கிட்ட. ஸோ 2 டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1200, 4 டைம் 2400 கரெக்டாக 1002 becomes 24. Up you will go with, and then again let me try with 6 time 30 3 18 19 20 21 right. So 2 36 38 oh 38 தான் வருது. அப்போ let me go with 9 time. okay 9 time போகும்போது 45 4 இருக்குது, 9 3s are 27 31 3 இருக்குது, 6 9s are 54 55 56 good. you will get around 3.9 பாருங்கள் 3.9 okay. அப்போது you have 3.9. அப்போ இங்கே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண வேண்டாம். அப்போ 3.9 வருது. அப்போ 3.9க்கு நீங்கள் ரூட் ஓவர் எடுத்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி you will get the value as 1 point something ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா. ஸோ 1 point. அப்போது லாங் டிவிஷன் மெத்தட் போட்டு பாருங்கள் 1. ஸோ you will have 1 2 point சாரி பாயிண்ட் இங்கே வந்துடும் 90 ஏன்னா 2 நம்பர் எடுக்கணும். ஸோ இது 1 and then you will multiply with the other term right.
ஸோ அப்போது 19 into 9 போட்டு பாருங்களேன், 81, 8, 9, 9 plus 8 becomes 16, 17. Correct? So we will go with the 9 times. So around you will have the value to be 19. Correct? That's 1.9 into 10 to the power 2, which is 119 வருது. இது நீங்கள் அடுத்த டெசிமல் போனீங்கன்னா you will get 7 வரும். அப்போ 1.97 இருக்கும், which is 197. இந்த 10ஓட இந்த 100ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 97 வரும். இதை தான் நம்ம புக்கில் வந்து approximately will be equal to 200 அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ 200 மீட்டர் per second. அப்போ 200 மீட்டர் per second, அது பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power -3. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம், 2 into 10 to the power 2 மீட்டர் per second. இது என்னது, தெர்மல். கரெக்டாக? இப்போ நமக்கு வந்து they are asking us to find the relation. அப்போ VT தெர்மல், இது என்னது -3, இது என்னது +2, மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா 10 to the power -5. அதே மாதிரி VD upon electric field. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வெலாசிட்டி நமக்கே தெரியும், which is speed of lightக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ 10 to the power 8. ஸோ இது மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா 10 to the power -11. அப்போது எனக்கு இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கும் தெர்மல் வெலாசிட்டிக்கும் பார்க்கும்போது எனக்கு 10 to the power -5 டைம்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. யார் இந்த இது வந்து கம்மியாக இருக்குது, தெர்மலை விட இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது. அதே வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால் அக்சலரேட் ஆகிற அந்த எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி 10 to the power -11 டைம்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் when compared to இந்த வெலாசிட்டி, அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்து அந்த எலக்ட்ரான் வரக்கூடிய வெலாசிட்டியை விட இது வந்து இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது. 10 to the power -11 வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ரிலேஷன். ஐ திங்க் யூ ஆர் வெரி கிளியர். ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை பாருங்கள். டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வேர்த்து விறுவிறுத்துருச்சு. ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்.